मोर ख्रीष्टीय भाई और भौणी मानू मोर पवित्र प्रिय प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम आज नूतन पथर कार्यक्रम एवं आज अनुचिंतार आपण मान समस्त को मोर स्वागत। मागिबा गरु सीए जाची मते दियंती कहिबा गरु मन कथा जानती भिजी गले मोर दुखे दुई आँख भिजी गले मोर दुखे दुई आँख लुह पोछि दियंती प्रतिपालक से एही जीवनर सदा पासे थांती जीशु राजा मोर जीशु राजा मोर। आमने आज वाक्य मध्य को जीवा पूर्वर निज निज को प्रभु को निकट समर्पण करिबा प्रार्थना करिबा प्रभु आमको सही शक्ति दियंतु जेपरि आमने आजर वाक्य को आमने बुझी पारिबा। आसंतु आमने प्रार्थना करिबा। अत्यंत मंगल पिता परमेश्वर धन्यवाद दौछु प्रभु तुमर से पवित्र महान नाम को तुम्हें राजा मानकर राजा प्रभु मानक प्रभु अत्यंत दयालु पिता परमेश्वर धन्यवाद दौछु प्रभु यही सुंदर सुजोग पाई आमने वर्तमान अनुचिंता मध्य को जीवु तुम्हें आम प्रत्येक को प्रस्तुत कर एवं आजर सुंदर वाक्य को बुझा तुम्हें आमको शक्ति दियो बुद्धि बल ज्ञान दियो आशीर्वाद कर जीशु नाम रे मागु अछि आमेन। आजिर शीर्षक चिंतित न हो चिंतित न हो। आमने जीवन रे अनेक समस्या मध्य गति करि थाउ मनुष्य मात्रे अनेक चिंता रही जे मो जीवनटा आज केमिति कटिवो किंतु प्रभु आम मान को कहती तमे चिंतित न हो। तेणुक आज जो वाक्यटी मु आपण मान सम्मुख में रखी ताहा आपण माने पाई परिबे प्रथम पितर 5 पर्व तार 7 पद प्रथम पितर 5 पर्व तार 7 पद एठारे लेखा जाए तुम्भ मानक समस्त चिंतार भार ताहांक उपरे पकाओ कारण से तुम्भ मानक निमंते चिंता करती। आउ थरे मु पढ़ी दउची तुम्भ मानक समस्त चिंतार भार ताहांक उपरे पकाओ कारण से तुम्भ मानक निमंते चिंता करती। केते सुंदर वाक्य। आमने कहीं चिंता करिबा आमे जानु ईश्वर जगत को एड़े प्रेम कले जे से आपणार अद्वितीय पुत्र को दान कले आमे तांकर संतान आउ से आम मानक पई से चिंता करती। तो आमने कहीं कहीं चिंता करिबा समस्त विषय आम कौन करिबा प्रभु को निकट में समर्पण करिबा। आमने तांकर संतान जदि आमने देखु आम मानकर जागतिक पिता माता आम पई केते चिंता करती जेते आमे माने तांको निकट को जाऊ कौन विषय मागू से माने आमको कौन करती ना अति शीघ्र जहाँ भी मागू आम ता से माने आनी दियंती। जदि आम मानकर जागतिक पिता माता एते जदि चिंतित जी आम मानकर स्वर्गस्थ पिता परमेश्वर से केते चिंतित नुहंती नुहे कि। तेणुक आज वाक्य अनुसार आम मैंने कौन करिबा आंभ मानकर समस्त चिंतार भार ताहांको उपरे पकेइबा से आम पाई चिंता करती। आमने देखिबा माथ्यू पुस्तक रे माथ्यू पुस्तक तार
ସାତ ପର୍ବ 25 ପଦ ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ, ଏ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି କ'ଣ ଖାଇବ ବା କ'ଣ ପିଇବ ଏପରି ଭାଳି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ, କିଏ ବା କ'ଣ ପିନ୍ଧିବ ଏପରି ଭାଳି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶରୀର ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ଚିନ୍ତା ବିଷୟ ଲେଖାଯାଉଛି। ଆମମାନେ କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରିବା ଆମମାନଙ୍କ ଶରୀର ନିମନ୍ତେ? ଯିଏ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଯିଏ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ସାରା ବିଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ସେ କ'ଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଶରୀର ନିମନ୍ତେ କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଦେବେ। ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିକି ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା? ଆମର କ'ଣ ବୟସ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବା ବା ଚିନ୍ତା କରିକି ଆମେ କୌଣସି ବିଷୟ ଆମେ ଲାଭ କରିପାରିବା? କିଛି ନୁହଁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହଁ। ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ। ଆମ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସ୍ତ୍ର ହେଉଛି କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା। ପ୍ରାର୍ଥନା ହିଁ ଆମର ଅସ୍ତ୍ର। ତେଣୁକରି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ନାହିଁ କେବେ। ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଆସୁ, ହଁ ଜଗତରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଆମ ପାଇଁ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଆସିବ, ଅନେକ ଝଡ଼ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମସ୍ୟା ସେଇ ଝଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଆମେ ଏଇ ସଂସାରରେ ଅଛୁ। ସଂସାରରେ ଅଛୁ ମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଆସିବ, କଷ୍ଟ ଆସିବ, ସମସ୍ୟା ଆସିବ, ତାଡ଼ନା ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଯେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାର ଭାର ମୋ ନିକଟରେ ପକାଅ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ। ତ ଆମେ କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରିବା? ତେଣୁକରି ମୋର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା, କେବଳ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ସହକାରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆମେ ଲାଗି ରହିବା। ଆଉ ଯାହା ବି ଆମର ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ରଖିବା। ଆଉ ସେ ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, ରେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ। ତେଣୁକରି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ସହକାରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଉ ଆମର ସମସ୍ୟାକୁ ଆମେ ରଖିବା, ଆମର ଚିନ୍ତାର ସମସ୍ତ ଭାର ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିବା। ଆଉ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାର ଭାର ସେ ନେବେ। ଆଉ ଆମକୁ ସେ ଚିନ୍ତା ମୁକ୍ତ କରିବେ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆଶା କରେ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜିର ଏଇ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମଙ୍ଗଳମୟ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଲ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ, ଆଜିର ଶୀର୍ଷକ ଚିନ୍ତିତ ନ ହୁଅ। ହଁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ବାକ୍ୟରେ କହିଛ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ଆଉ ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାର ଭାର ମୋ ନିକଟରେ ପକାଅ। ହଁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶ୍ରବଣକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର, ଆମମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବହନକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର। ହଁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତୁମ ନିକଟରେ ରଖୁଛୁ। ପ୍ରଭୁକ, ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାର ଭାର ତୁମ ନିକଟରେ ରଖୁଛୁ। ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣ ଓ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ପ୍ରଭୁକ, এই ସଂସାରରେ ଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଆସିବ। ପ୍ରଭୁକ, ଅନେକ ଝଡ଼, ଅନେକ ଚିନ୍ତା ଆସିବ। ପ୍ରଭୁ, ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତୁମକୁ ଯେପରି ଖୋଜିବୁ, ହଁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ନିକଟକୁ ଯେପରି ଆସିବୁ ତୁମେ ଦୟା କର। ଏବଂ ପ୍ରଭୁକ, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତୁମ ନିକଟରେ ପ୍ରଭୁକ ସମର୍ପଣ କରି ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଏହି ଛୋଟ ପ୍ରାର୍ଥନା ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ମୋତେ ଆଜି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।